एक ਜਿਹੜਾ दो मेन खबर पंजाब के अंदर चल रही एक तो है पंजाब के इलैक्शन आने वाले तो दूजी जी पूरे देश की खबर है वो ये कि नोट जोड़े ने करंसी वाले पुराने जोड़े बंद हो गए हैं तो नवे नोट आ गए हैं। इस लैके की कुछ अपडेट्स हो रही ने तो की कुछ सरकार फैसले ले रही है उस तो इस तुहानूं हुण जाणू कराउने आ। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत दिवाउण दे लई वार-वार नोट बदलाउण वालियां ते शिकंजा कसण लई एक फार्मूला कढिया है। जिहड़े लोग हुण बैंकां दे विच नोट बदलाउण जाणगे उन्हां दी पछाण दे लई बैंक 'च उन्हां दी उंगल ते निशान लाया जाएगा ताकि वो वार-वार नोट ना बदलवाउण ते बैंकां 'च जिहड़ी भीड़ है वो कंट्रोल की जा सके। इस दे नाल ही जनधन अकाउंट धारक भी अपने खाते विच दूजिਆਂ ਦੇ पैसे जमा ना कराउण इस दे लई भी हिदायत दित्ती गई है। पुराने नोट बदलन ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਦਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਬਦਲਣ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। कैश लैण वालियां दी उंगल ते वोटिंग वांग निशान लगेगा। उन्होंने कहा कि अजिहे लोकां करके लंबी कतारां लग रही ने। That government would resort, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash across counters, that is over the counter exchange of cash of old 500 rupee notes and 1000 rupee notes for new notes. What does that mean? So indelible ink, which is just as it is used during election, the voter ID, just as when you cast your vote and there is an indelible ink mark which is put. So it has been decided to use that facility. ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ जल्द तो जल्द बैंक के कोल जमा कराण जिस नाल बैंक दा काम सौखा हो सके। We are also encouraging and impressing upon the places of religious worship which receive cash donations from devotees, most of it being in smaller denominations. We are encouraging such places of worship, the trusts concerned or the people who are in charge, to immediately deposit these notes of smaller denominations with the local bank branches, because then what it will ensure is that larger number of smaller denomination notes comes into the banking system and it can be dispensed to the various customers. ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। शादी में तो नोट जो नए 2000 के हैं, वैसे शादी में आज जो शगुन देते हैं वो चेक भी दे सकते हैं। वैसे शादी में आज जो शगुन देते हैं वो चेक भी दे सकते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਲਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। सूत्रा मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स दे एक्साइज इंटैलीजेंस महकमे ने सारे ज्वैलर्स दियां दुकानां दी सीसीटीवी फुटेज मंगी है
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਰੀਬਾ ਕਲਾ ਤੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੂਲਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜੂਲਰਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਲਰਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬੈਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਲਰਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੋਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘਟਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਬੈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀਰਾਬੇਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 97 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀਰਾਬੇਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀਰਾਬੇਨ ਜਦ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਇਸਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ तमाम ਕੈਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਥੰਮ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਹੀਰਾਬੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾਬੇਨ ਦੇ 4500 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ 500 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਅਤੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀਰਾਬੇਨ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ हिमायत ਕੀਤੀ। हम सब साथ में आए हैं, बराबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं। बहुत खुशी की बात है और ये स्टेप इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा स्टेप है। 97 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀਰਾਬੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀਰਾਬੇਨ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀਰਾਬੇਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਪੰਕਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਇਸਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।
ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀਰਾਬੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਬੈਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਵਿਖੇ। बिल्कुल जी, ये हमारे हित के लिए हमें फायदा है। इससे आने वाला जो टाइम है वो बढ़िया रहेगा, हमारी नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा है ये, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है, किसकी देश की भलाई है, इसमें प्रधानमंत्री की खुद की तो कुछ है ही नहीं है। मेरे पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, फिर भी मैं लाइन में खड़ी हूँ, पर मैं मोदी साहब के साथ हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा करे। मरे तो बीच वाला बंदा मरे, ना ऊपर वाला मरेगा ना छोटे वाला मरेगा, बीच का जो बंदा है वो बिल्कुल पीछा गया कि उनके 10 नखों की कमाई है, छोटे छोटे बच्चे लेके सड़क पे बैठे हो, और आज हमारे को ये दुख देखना पड़ रहा है, पर हम हैं मोदी के साथ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ। ਕਈ ਏਟੀਐਮ ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ 24000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10000 ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਿਡਰਾਅਲ ਤੇ 10, 20 ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। हम लोग ये भी कहे हैं कि कतार कम हो जाएगी तो खाली 100 ही नहीं 50 और 20 भी हम लोग देना शुरू करेंगे। अभी नहीं कर रहे थे क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती है। 100 गिनने में अगर 30 सेकंड लगे तो 50 गिनने में उससे 45 सेकंड लगेंगे, तो इसीलिए नहीं कर रहे थे। लेकिन कमिंग डेज इसका भी हम लोग चालू करेंगे। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਵੀ 1-2 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ करनी पै रही। पहले बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, लाइनों में कतारों में खड़ा रहना पड़ता था घंटे 3-3 घंटे। अभी बैंक में जाते हैं, डायरेक्ट काम करवाते हैं, वापस आ जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हो रही। जिसके पास चेक है खुद का अकाउंट का, उसको 10,000 रुपए एक हफ्ते में 20,000 रुपए आराम से देने लग रहे हैं, पहले से तो कम है।
गेहूं की बिजाई शुरू होनी है, गेहूं का सीजन शुरू होना है, उसके लिए गेहूं का बीज हो, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर जिंक हो, उसकी खरीद फरोख्त धड़ल्ले से हो रही है। हिसार के अनाज मंडी का आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ की चहलकदमी देख सकते हैं। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे दुकानें हो, सरकारी खरीद एजेंसियाँ हो, वहाँ से खाद और बीज को खरीदा जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ गया है कि पहले जो ज्यादातर पेमेंट होती थी, खरीद फरोख्त का काम होता था, वो नकद में होता था, लेकिन अब ज्यादातर उधारी से काम चल रहा है। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਸਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। वहाँ पे पुराने नोट चल रहे, कोई परेशानी नहीं आ रही? कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो है फिर 2-4 दिन की है। ये जी सरकारी दुकान मिल जाए है उन नोटा था, कोई दिक्कत को नहीं। बैंक में खात मिल जाए है। खेती बाड़ी का काम रुक नहीं रहा, कौन रुक रहे? थोड़ी मोटी दिक्कत से 2-4 दिन में हो जाएगी। हल मोदी जी बढ़िया काम करे हैं। जो हमारे जान पहचान के हैं, अलिया मंडी के अंदर 250-300 दुकानें हैं, वो जिम्मेवारी लेता है, सबको उधार दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब नोट बंद हो गए हैं, पुराने नोट नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में किसान, आढ़ती और जो दुकानदार हैं या फिर खरीद एजेंसियां हैं, आपस में मैनेज कर रही हैं। जान पहचान का भी इससे फायदा हो रहा है और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से खेती बाड़ी का काम ना रुके। और फिलहाल किसान भी मानते हैं 1-2-4 दिन काम थोड़ा बहुत लेट जरूर हो जाता है, लेकिन उससे खेती को नुकसान होने वाला नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਓ, ਇੱਕਦਮ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਕੁਝ ਨੰਨੇ ਹੱਥ ਬਣੇ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਨਵੀ ਪਹਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पूरा यूथ, मेरी टीम, हम सब इकट्ठे होकर आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं और कुछ कह रहे हैं कि हम व्यवस्था से नाखुश हैं। तो मैं इसी करके आई हूँ कि और मैंने यहाँ के बैंक के मैनेजर से भी बात की कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ प्लीज़ उनके लिए अलग से लाइन बनवाई जाए, जो प्रेगनेंट वीमेंस हैं उनके लिए अलग से लाइन बनवाई जाए ताकि उन्हें कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। काले धन के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, बहुत सही है, क्योंकि इससे जो है देश का काला धन वापस आएगा, बाहर निकलेगा लोगों का, और यही पैसा बाद में देश के लोगों, गरीब लोगों के लिए बेनिफिट के लिए होगा, उनको मदद करेगा। तो हमारा कहना यही है कि चलो, चाहे एक्शन से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन वो जो समस्याएं हैं वो थोड़े ही दिनों में दूर हो जाए। अंदर जाने में दिक्कत तो कोई नहीं लगती। ठीक है। अगर ये सिस्टम ठीक हो चलता रहे तो शायद इंडिया को कुछ फायदा होगा। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ।